فوج اور خفیہ ادارے دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھیں گے. سیاسی اور عسکری قیادت کا فیصلہ انگریزی اخبار کی خبر من گھڑت قرار. وزیر اعظم نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی. سپہ سالار کی ملٹری اکیڈمی کا کول آمد. چوتھی پاکستان بٹالین کا افتتاح. جنرل راحیل شریف کہتے ہیں افسروں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر لڑنے کی روایت برقرار رکھی. اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے پھر ناکام ہوں گے. حد سے تجاوز نہ کیا جائے. وزیر اعظم کی مخالفین کو نصیحت. نون لیگ انتخابات 18 اکتوبر کو کرانے کا فیصلہ. الیکشن کمیشن کسی رکن کو نااہل نہیں کر سکتا. پاناما لیکس سے متعلق ریفرنسز خارج کیے جائیں. وزیر اعظم کا جواب. نون لیگ کا عمران خان کو جھوٹا ثابت کرنے کا اعلان. آپ کا پول کھل چکا ہے. وہ ابہام نہیں رہا اب عوام کو. عوام آپ کو پہچان چکی ہے کہ آپ کلا بازی خان ہیں. نواز شریف پر احتساب سے بھاگنے کا الزام. عمران خان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا جھوٹ الیکشن کمیشن کے لیے بڑا امتحان ہے. خدشہ ہے سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل کیا جائے گا. اتحادیوں میں دوریاں برقرار. طاہر القادری شیخ رشید اور جہانگیر ترین سے ملے بغیر لندن سے کینیڈا روانہ. 21 اکتوبر کو تحریک قصاص کے تیسرے مرحلے کا اعلان کریں گے. کوئی اتنی بڑی کنجی کسی کے پاس ہے جو اسلام آباد کو بند کر سکے؟ تالا ہے کوئی اس طرح؟ یہ لوگ اب فدیاں ہیں. کیا فدی کا شور بجا. فضل الرحمان کی نام لیے بغیر عمران خان پر تنقید. کہتے ہیں اسلام آباد بند نہیں کرایا جا سکتا. اسلام آباد انتظامیہ پر 30 اکتوبر کا خوف سوار. مظاہرین کو روکنے کے پلان پر عمل کا آغاز. ڈی چوک کا تیا پانچا. جگہ جگہ مٹی کے ڈھیر. جناح ایونیو پر کنٹینرز اور شاہراہ دستور پر دیوار کی تعمیر شروع. ایوان صدر کے گھوڑوں کی موجیں. رہنے کے لیے جدید ترین استبل. گرمی میں اے سی کے مزے. سردی میں ماحول گرم رکھنے کا انتظام ہوگا. ڈاکٹرز اور عملے کی رہائش گاہیں بھی تعمیر ہوں گی. 50 کروڑ روپے کا PC-1 تیار. پشاور میں لاکھوں پودے غائب ہونے کا معاملہ. اپوزیشن نے دنیا نیوز کی خبر پر معاملہ اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کر دیا. جلوسوں کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات. کئی شہروں میں ڈبل سواری اور ڈیرہ اسماعیل خان میں موٹر سائیکل چلانے پر پابندی. کراچی اور سکھر میں موبائل سگنلز جام کرنے کا اعلان. شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عزاداری کا سلسلہ جاری. مختلف شہروں میں ماتمی جلوس. کراچی میں نیپا چورنگی کے قریب جعلی مقابلے کا معاملہ. عدالت نے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کا حکم دے دیا. فول پروف سیکیورٹی کا پول کھل گیا. کراچی کے ایمپریس مارکیٹ میں سیل کی گئی 20 دکانوں کا صفایا. کریم آباد میں شہریوں سے لوٹ مار معمول بن گئی. سمیرہ قتل کیس. پولیس نے مقتولہ کے دوست مرکزی ملزم غلام رسول کو گرفتار کر لیا. لٹن روڈ سے ملنے والی خاتون کی لاش کس کی تھی معمہ حل نہ ہو سکا. لڑکی ساہیوال نہیں آئی. FIA اہلکار پہنچ گئے. سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد لگا کر بلیک میل کرنے والا نوجوان گرفتار. لاکھوں روپے بٹورنے کا الزام. الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت پہلا مقدمہ درج. فیصل آباد میں ستیانہ روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی کی رکشے کو ٹکر. 2 طالبات جاں بحق ہو گئیں. فیصل آباد کی عدالت کا حوالگی کیس میں 4 بچے ماں سے لے کر والد کو دینے کا حکم. بکھری خاتون کے ہاتھوں بیچ چوراہے. شوہر کی جوتوں سے پٹائی. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں گھپلے. 38 کروڑ روپے کا سامان چھو منتر. 46 لاکھ کا پڑے خراب. گھوست ملازمین کی بھی بھرمار. آڈٹ رپورٹ میں بڑا انکشاف.
سروسز اسپتال انتظامیہ کا ملتان کی غزالہ کا مفت علاج کرنے سے انکار. دنیا نیوز کی خبر پر وزیر اعلیٰ کا ایکشن, تمام اخراجات معاف. معاشی صورتحال میں نمایاں بہتری کا اعتراف. IMF اور ورلڈ بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے جنوبی ایشیا کی بہترین ابھرتی ہوئی معیشت کا ایوارڈ. آفریدی اور میاں داد کی تلخی عروج پر. لالا نے میچ فکسنگ کا الزام لگانے پر قانونی نوٹس بھجوانے کا فیصلہ کر لیا. توقیر ضیاء نے ثالث بننے کی پیشکش کر دی. بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ فوج خفیہ ادارے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے. سیاسی اور عسکری قیادت نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے. انگریزی اخبار کی خبر کو من گھڑت قرار دے دیا گیا ہے. جی ہاں, وزیر اعظم کی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے. فوج خفیہ ادارے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے. سیاسی اور عسکری قیادت نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے. انگریزی اخبار کی خبر کو من گھڑت قرار دے دیا گیا ہے. عابد ملک کی رپورٹ دیکھیے. فوج اور خفیہ ادارے دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے. وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں اتفاق رائے. سیاسی اور عسکری بڑوں کا ملکی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر غور. وزیر اعظم نواز شریف اور جنرل راحیل شریف کا دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف آپریشنز پر اطمینان کا اظہار. باہمی مشاورت سے بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھنے پر اتفاق کیا. اجلاس میں خزانہ اور داخلہ کے وفاقی وزراء, وزیر اعلیٰ پنجاب اور DG ISI بھی شریک تھے. اجلاس کے شرکاء نے ایک انگریزی اخبار کی سیکیورٹی سے متعلق خبر کو من گھڑت اور صحافت کے مروجہ عالمی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا. وزیر اعظم نے خبر کا نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی. عابد ملک, دنیا نیوز, اسلام آباد. ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اپنے مخالفین کو ایک پیغام دیا ہے. پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ پاکستان کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں. مخالفین احتجاج ضرور کریں لیکن حد سے آگے نہ بڑھیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ احتجاج کرنے والے ایک بار پھر سے ناکام ہو جائیں گے. ہم آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے مخالفین کے نام ایک پیغام دیا ہے. کہتے ہیں احتجاج ضرور کریں, کھلی اجازت ہے, لیکن حد سے زیادہ نہ بڑھیں. دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کو جد و جہد آزادی کی حمایت سے روک نہیں سکتی. وزیر اعظم نواز شریف کا اعلان. برہان وانی آزادی کے مجاہد اور کشمیریوں کا فخر قرار. مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کا تحریک آزادی کو دہشت گردی قرار دینا افسوسناک ہے. برہان وانی سے تحریک آزادی کا مجاہد ہونے کا اعزاز کوئی نہیں چھین سکتا. اجلاس میں بھارتی مظالم اور لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ دشمن نے جارحیت کی تو پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ منہ توڑ جواب دے گی. وزیر اعظم نے کہا کہ احتجاج کرنے والے 2014 میں ناکام ہوئے, اب بھی ہوں گے. ہمارا ایجنڈا ترقی اور خوشحالی کا ہے, جبکہ کچھ لوگ ترقی کو پٹڑی سے اتارنا اور ملک کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں. سی پیک کے $46 ارب کے منصوبوں پر عمل درآمد سے سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو پہنچے گا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون کے پارٹی انتخابات 18 اکتوبر کو ہوں گے. عابد ملک, دنیا نیوز, اسلام آباد. وزیر اعظم کی جانب سے آج الیکشن کمیشن میں ایک جواب داخل کروایا گیا ہے جس میں وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کسی رکن کو نااہل نہیں کر سکتا. یہ جواب وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن میں دائر کیا ہے. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ الیکشن کمیشن کا طریقہ کار نہیں ہے اور دائر ریفرنسز بھی خارج کیا جائیں. تاہم عمران خان جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ وزیر اعظم نے ایک بار پھر جھوٹ بولا. الیکشن کمیشن میں پاناما لیکس کے معاملے پر دائر درخواستوں کی سماعت. آرٹیکل 62 کے تحت الیکشن کمیشن کسی رکن کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. وزیر اعظم کی جانب سے جواب دائر. نون لیگ کا عمران خان کو جھوٹا ثابت کرنے کا اعلان.
वजीर आजम के वकील सलमान भट्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 225 के तहत किसी रुकन की नाअहली के लिए मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाता है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन का सामना करने को तैयार हैं, जबकि नई मुल्क ने कहा कि 6 माह से इंसाफ के निज़ाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुसलसल हठधर्मी, मुसलसल मज़ाहमत जो 6 महीने से जारी है और कौम का जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, आज उस पर एक और सील जो थी, मोहर जो थी, वो लग गई जब उनके वकील ने कहा कि जी मैं 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। दानियाल अजीज कहते हैं कि इमरान खान पिछले दरवाजे से इक़्तिदार में आना चाहते हैं, लेकिन वो दौर अब गए। आपका पोल खुल चुका है, वो इबाम नहीं रहा अब अवाम को। अवाम आपको पहचान चुकी है कि आप कलाबाजी खान हैं, आप यू टर्न के मास्टर हैं। ये जो 30 तारीख वाले ढकोसले आप दे रहे हैं, जिस बलबोते पे आप ये सारा कर रही हैं, झूठ पे मुबनी है, उसका एविडेंस है, पाकिस्तान ने देखा है, हम दोबारा वो दिखाएंगे और आपको आपका झूठ हम नंगा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि तमाम दरख्वास्तों पर दायर एतराज़ात एक साथ सुनेंगे, जबकि इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन सहर जिलानी के साथ राजा उस्मान ताहिर, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और जो जवाब वजीर आजम ने जमा कराया है, उस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए जवाब में एक बार फिर झूठ बोला है। एक बयान में इमरान खान ने कहा कि वजीर आजम के इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए बयान में नवाज शरीफ का यू टर्न साबित होता है कि वो एहतसाब से भाग रहे हैं। तहरीक इंसाफ तमाम दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन को दे चुकी है। खदशा है कि वजीर आजम मनसब का नाजायज फायदा उठाकर सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा किया गया तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। उनका कहना था कि वजीर आजम का झूठ इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। 9 और 10 मुहर्रम को सिक्योरिटी खदशात की वजह से लाहौर, कोयटा, पेशावर में डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है। मुल्तान, झंग और रहीम यार खान में भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि डेरा इस्माइल खान में मोटरसाइकिल ही नहीं चलाने दी जाएगी। 9 और 10 मुहर्रम को सिक्योरिटी खदशात हैं, जिसकी वजह से लाहौर, कोयटा, पेशावर में डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है। मुल्तान, झंग और रहीम यार खान में भी पाबंदी आयद कर दी गई है। यौम आशूर पर सिक्योरिटी खदशात, हिफाजती इक़दाम जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर, कोयटा, पेशावर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 के निफाज का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। नारोवाल समेत कई छोटे शहरों में भी डबल सवारी पर पाबंदी होगी। डेरा इस्माइल खान में 2 रोज के लिए मोटरसाइकिल चलाने की ही इजाजत नहीं होगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सख्त चेकिंग की जाएगी। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में शहर शहर करिया करिया जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। 8वीं मुहर्रम को निकाले गए जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नवासे रसूल इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में शहर शहर करिया करिया जुलूस निकाले गए। हजरत अब्बास अलमदार से मंसूब 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हाथों में अलम उठाए शुरका हजरत गाजी अब्बास अलमदार की शहादत पर नोहाखानी और मातम करते रहे। कराची में नश्तर पाक से मजलिस अज़ा के बाद 8वीं मुहर्रम उल हराम का जुलूस निकला। सदर रीगल एमेजिना रोड, सिटी कोर्ट और पान मंडी से होते हुए जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया में इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में 8वीं मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जुलूस मोरी गेट से बरामद हुआ। अज़ादारों का जुलूस मखसूस रास्तों से गुजरते हुए पुरानी अनारकली में अपनी मंजिल इमाम बारगाह बैतुर रज़ा पहुँचा। इस्लामाबाद में 8वीं मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस जामिया अली अल मुर्तजा पेशावर मोड़ से निकला, जो G92 पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। फैसलाबाद में 8वीं मुहर्रम उल हराम का शबीह जुलजना का मातमी जुलूस रोजा पाक से बरामद हुआ, जो अपने मखसूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल मंसूराबाद पहुंचा। मुल्तान, बिहाड़ी, भलवाल, मंडी बहाउद्दीन और खैरपुर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है।
वेलकम बैक। कानूनी जंग का तिबल बच चुका है। फिक्सिंग के इल्जाम पर कानूनी कार्रवाई करूंगा, ये कहना है साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का। साद नहीं से जवाब भी आया है। जावेद मियांदाद कहते हैं डरने वाला नहीं, भरपूर जवाब दूंगा। जी हाँ, क्रिकेटर आफरीदी और जावेद मियांदाद के दरमियान लफ्जी तकरार किसी तौर कम नहीं हो रही। ऐसे में दो साबिक कप्तानों की जंग में नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। देखते हैं कराची से इबादुल्लाह खान की रिपोर्ट। बयान के बाद बयान और इल्जामात की बौछार। आई थिंक इतने बड़े क्रिकेटर्स को इस तरह की छोटी बात नहीं करनी चाहिए। शाहिद आफरीदी और मियांदाद के दरमियान लफ्जी जंग मजीद तवील हो गई। बूम बूम पर मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगे तो आफरीदी ने भी अपने सीनियर खिलाड़ी को अदालत में लाने की ठान ली। दूसरी जानिब विकेट पर ठहरे रहने वाले मियांदाद अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। कहते हैं कि वो किसी से डरने वाले नहीं, नोटिस का जवाब जरूर देंगे। बड़े खिलाड़ियों की छोटी लेकिन तलवार जैसी तेज बातों का असर उन दोनों पर हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट इस लड़ाई से जरूर मुतासिर हो रही है। मुल्क की साख बचाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सालसी का किरदार अदा करना होगा। इबादुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के ऑफिसर्स ने फ्रंट लाइन पर रहकर जंग लड़ने की रिवायत बरकरार रखी। मुस्तकबिल की फौजी क़यादत को हर शोबे में आला तरीन महारत और पेशावराना तरबियत से लैस होना चाहिए। इस्लामाबाद से देखिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का मिलिट्री एकेडमी काकूल का दौरा, चौथी पाकिस्तान बटालियन का इफ्तिताह, कैडेट्स की तरबियत के मेयार और सलाहियतों का जायजा। ISPR के मुताबिक जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के ऑफिसर्स ने फ्रंट लाइन पर रहकर जंग लड़ने की रिवायत कायम रखी। मुस्तकबिल की फौजी क़यादत को हर शोबा में आला तरीन महारत और पेशा वराना तरबियत से लैस होना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा कि बेहतर तालीम और पेशा वराना महारत के हसूल के बाद ही हम तमाम चैलेंजेस का मौसर अंदाज में सामना कर सकते हैं। काकूल पहुंचने पर आई ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। मामला था सिर्फ 150 रुपए का। पुलिस ने फैसलाबाद की कचहरी बाजार में दो अफराद पर सरेआम तशद्दुद किया और दोनों को घसीटते हुए थाने ले गए। सिर्फ 150 रुपए के मामले पर यह सारा कुछ हुआ। शहरी ने पुलिस को कॉल कर कर बुलाया। इस बारे में हम आपको बता रहे हैं। फैसलाबाद में ये सारी सूरत हाल सामने आई, जिसकी आप फुटेज भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 150 रुपए के तनाजे पर पुलिस ने कचहरी बाजार में दो अफराद पर सरेआम तशद्दुद किया। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मियां अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम, क्या ये दोनों अफराद अभी तक पुलिस के पास हैं? जी बिल्कुल उस्मा, ये दोनों अफराद अभी तक पुलिस के पास ही हैं और पुलिस इन्हें घसीटते हुए थाना रेल बाजार में लेकर गई है। मामला 150 रुपए का था, जिस पर कचहरी बाजार मैदान जंग बन गया। शहरी की जानब से कॉल की गई पुलिस को, तो पुलिस जब आई तो दुकानदार से पहले कलामी हुई, जिसके बाद वो आपस में उलझ पड़े और पुलिस ने वह कहना तशद्दुद किया और सरेआम। अंजुम, हमें अपडेट करने के लिए आपको बताएं कि ऐवान सदर के घोड़े एक बार फिर खबरों की जीनत हैं। कभी मुरब्बे खाने की खबरें, तो अब बनाया जा रहा है करोड़ों रुपए से बैनुल-अक़वामी मयार का अस्तबल, जहां मौसम की सख्तियां घोड़ों को परेशान करेंगी और ना ही बीमारी सताएगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर सईद अब्बासी। वाहरे किस्मत, ऐवान सदर के घोड़े खाएं मुरब्बे तो रहें जदीद तरीन अस्तबल में। 50 करोड़ रुपए का PC-1 तैयार, बैनुल-अक़वामी मयार का अस्तबल बनाने का टास्क CDA के सुपुर्द। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर के घोड़ों के लिए ऐसा अस्तबल बनाया जाएगा जहां गर्मी में AC के मजे तो सर्दी में भी होगा माहौल गर्म। अस्तबल के साथ जदीद तर्ज का क्लिनिक, जबकि डॉक्टर्स और अमले की रिहाइश गाहें भी तामीर की जाएंगी। 100 से जायद घोड़े गैर मुल्की मंदबीन की ऐवान सदर आमद पर शाही सवारी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि सदर ममलिकत भी 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की सरकारी तकरीब में खास बग्गी में बैठ कर आते हैं। आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब न्यूज अपडेट्स। कराची के इलाके सदर में पुलिस वर्दी पहनकर घूमने वाला जाली DIG गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज।
यम आशूर की सिक्योरिटी के लिए लाहौर के इलाके टाउनशिप में पुलिस की मशक़ें, हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तरबियत का अमली मुजाहरा। और तालिबान ने अफगानिस्तान के शहर लश्करगाह में अहम मकामात का कंट्रोल संभाल लिया। खुदकुश हमले में 10 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद हलाक।